Okay. Yeah, good morning to all of you. We will start the class now. So, in this NTSC, one of the portions is mathematics. Mathematics accounts for nearly 40% of the marks. No, science is 40%, social science is 40%, mathematics in one paper it is 20%, in another paper it is 20%. So 20 marks. So 40 marks. One of the chapter which we need to study is called time and work. Let us see whether we can understand this. Time and work. Have you studied in your school, Mr. Buvi? Yes, sir. Okay, right. I think most of the people must have studied in the 8th standard or 9th standard like that. So let us look at the question. I'm going to ask you some simple questions. Let's see. If a man takes 10 days to complete a work, let us say a particular person takes 10 days to complete one particular work, then how many days he will take to complete half the work? Full work he will take 10 days. Half the work he will take? Then he Five will take days. 5 days to complete half the work. That is 50% of the work. And he will take 2.5 days to complete one fourth of the work. That is 25% of the work. So this is understandable. In one day, how much work he will do? He takes 10 days to complete the full work. In one day, he will do 1 by 10th of that work. Now let us say the work is cutting the trees. One person takes 10 days to cut 100 trees. To cut 100 trees, he is completing the entire work is 100 trees. In a garden, there were 100 trees are there. His job is to cut the trees and he completes it in 10 days. So to cut, how many he would have cut in 5 days? How many trees were cut in 5 days? He cuts 100 trees in 10 days. So how many he will cut? Half the work is in 5 days. How many trees he will cut? Sir, 50 trees. 50 trees. In one day, how many trees he will cut? In 10 days he cuts 100 trees. In one day, how many trees he will cut? Sir, 10 trees. 10 trees. How did you get it? That 100 divided by 10, isn't it? Yes, sir. So the 100 is the one full work. Instead of keeping 100, I am keeping as full work. Means in one day you will complete 1 by 10th of the work. Let us say in X days, you will complete X by 10th of the work. Suppose you don't know, if he works for X days, then you can say he completes X by 10th of the work. This much is the theory which you should be comfortable with. This you have to be aware of. Once you know this, then it will be easy for you to solve any of your problem in time and work. So this is the fundamental thing one has to do. Suppose your teacher has given a homework and asked to complete 2 chapters in one day, in 2 days. In one day, how many chapters he will cover? He has given 2 chapters for 2 days. In one day, how many you will cover? You will cover half the work. That One is chapter. one chapter. Right? That this fundamental, if you know, you can solve all the problems in this particular chapter. People keep coming. Okay, come in time. Hereafter you come in time, please. Okay, right. So let's go to the question now. A and B completes a work in 10 and 15 days. Are you able to see the screen? All of you? Screen terida? Yes, sir. Okay. Yes, A and sir. B completes a work in 10 and 15 days respectively. In how many days both working together shall complete the work? ஒருத்தர் ஒரு ஒர்க்கை 10 நாளில் முடிப்பார், இன்னொருத்தர் அந்த ஒர்க்கை 15 நாளில் முடிப்பார். 2 பேர் சேர்ந்து எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்க? எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? 2 பேர் சேர்ந்தா கம்மி நாள் ஆகுமா, அதிக நாள் ஆகுமா? கம்மி நாள் தான் ஆகும். கம்மி நாள். ஓகே. இப்போ அந்த 10 நாளில் பண்ணுறவர் ஒரு நாள் எவ்வளோ பண்ணுவார்? 1/10 அந்த அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுவார்.
15 டேஸில் பண்ணுறவர் ஒரு நாள் எவ்வளோ பண்ணுவார்? 1/15 அவ்வளோ அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுவார். இப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்கள், 1/10 + 1/15 எப்படி ஆட் பண்ணுவீங்க? எல்சிஎம் எடுப்பீங்க இல்லையா? 10க்கும் 10க்கும் 15க்கு எல்சிஎம் எவ்வளோ? 10 and 15 LCM. What is LCM? 30 is the LCM. இப்படி தானே போடுவீங்க. 30 போட்டு மேலே 3 + 2 5/30, that is 1/6. ஸோ 2 பேர் சேர்ந்தா ஒரு நாள் 1/6 ஆஃப் த ஒர்க் முடிப்பாங்க. அப்படின்னா என்டையர் ஒர்க் முடிக்கிருக்கு. அதை அப்படியே உல்ட்டா பண்ணிக்க வேண்டியதான். 6 நாள் ஆகும் உங்களுக்கு. இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் புரியுதா? புவி தெரியுதா? 1/10 + 1/15. How did we get 1/6? Yes, sir. புரியுதானே? எல்சிஎம் எடுத்து போடுறதெல்லாம் தெரியுதான்னு கேட்குறேன். இல்லை மறந்து போச்சா? இல்லை 2 வருஷம் ஸ்கூல் லீவ் விட்டாலும் மறந்துட்டீங்களா? இல்ல சார், எல்சிஎம் எடுத்தது ஞாபகம் இருக்குங்க சார். ஓகே, அடுத்தது பாருங்க. ஓகே, அப்போ இது அது புரிஞ்சுருந்தா இப்போ அடுத்த கேள்வி போகலாம். அடுத்த கேள்வி படிங்க. ஓகே, இதுவரையும் பார்த்ததெல்லாம் படிங்க புவி, ஃப்ரம் த டாப். You read it. Mr. Bhuvi, can you read it? Sir? Can you read what is there in the screen? Okay, sir. Time and work. If a man takes 10 days to complete a work, then he will take 5 days to complete half of the work, 50% of work, and 2.5 days to complete 1/4 of the work, 25%. In one day, he will complete 1/10 of the work. In say X days, he will complete X by 10th of the work. A and B complete A works in 10 days and 15 days, respectively. In how many days both working together shall complete the work? Equal to 1/10 + 1/15 equal to 3 + 2/30 equal to 5/30 equal to 1/6. Answer is 6 days. Okay. A and B, the work in 8 and 15 days. Okay. One minute. So this second question is A and B complete the work in 8 and 15 days respectively. ஏன் போடுறாங்க? எதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவ்லி போடுறது? என்ன அர்த்தம்? போட்டிருப்பாங்க, புக்கிலலாம் போட்டிருப்பாங்க, ரெஸ்பெக்டிவ்லின்னு போட்டிருப்பாங்க. என்ன அர்த்தம்? அவங்க கரெக்டா அந்த வேலையை செஞ்சிடறாங்க. இல்லை கரெக்டாக வேலை செய்யிருக்குல்ல, அது வேற, அது இல்லை, வேற என்ன அர்த்தம் பாரு. அங்கே மேலே ஃபஸ்ட்டு கேள்விலேயே ரெஸ்பெக்டிவ்லின்னு போட்டிருக்காங்க, இங்கேயே ரெஸ்பெக்ட்னு போட்டிருக்காங்க. என்ன அர்த்தம்? மரியாதை கொடுப்போமா அவருக்கு? அப்படியே அர்த்தம் இல்லை, இது வேற அர்த்தம். மேத்தமெட்டிக்கல் அர்த்தம் என்ன? நித்யஸ்ரீ யாருக்கு தெரியும் சொல்லுங்கள், ஏன் ரெஸ்பெக்டிவ்லி போடுறோம்? Sir, A completes in 8 days and B completes in 15 days. A completes in 8 days, B completes in 15 days அப்படின்னு அது குறிக்குது. ரெஸ்பெக்டிவ்லி என்ன, இங்கே ஏ பின்னு கொடுத்தா அப்புறம் கடைசியில் 2 நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க, 8 15 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அந்த ஏக்கு கரஸ்பாண்டிங் நம்பர் 8, பிக்கு கரஸ்பாண்டிங் நம்பர் 15ன்னு அர்த்தம். அதுக்காக அப்படி கொடுத்துருக்கு. கரெக்ட். இப்போ ஏ அண்ட் பி கம்ப்ளீட் த ஒர்க் இன் 8 and 15 days ரெஸ்பெக்டிவ்லி. அப்படின்னா 1 டேயில் ஏ எவ்வளோ பண்ணுவாருன்னா 1/8 பண்ணுவார். 1 டேயில் பி எவ்வளோ பண்ணுவார்? 1/15 பண்ணுவார். 2 பேரும் சேர்ந்து 1 டேயில் என்ன பண்ணுவாங்க? 1/8 + 1/15. அது எல்சிஎம் வந்து 120, மேலே 15 + 8 23/20 பண்ணுவாங்க. அப்போ 2 பேரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை என்டையர் வேலையை முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும்னா, அப்போ உல்ட்டா பண்ணிக்கங்க. 120/23 அது வந்து 5×5 = 23 நாள் பிடிக்கும். 5.5 நாள், 5.25 நாள் பக்கமாக வருது. அந்த அளவு டைம் அவங்க எடுப்பாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். சரியா? புரிஞ்சுதா புவி? அடுத்த ஒரு கேள்வி போகலாம் பாருங்க. இந்த கேள்வி படிங்க புவி. ஆர் நித்யஸ்ரீ படிங்க. A can do a work in 10 days and B can complete the same in 15 days. How long will they take together to complete 2.5 times that of original work? 1/10 plus 1/15. அது அப்புறம் பார்ப்போம். என்ன புரிஞ்சுது சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
முதல் கேள்வி புரிஞ்சுக்கலாம். சொல்லுங்கள் நித்யஸ்ரீ, என்ன புரிஞ்சிங்க அதுலேருந்து? சார் ஏ வந்து ஒரு ஒர்க்கை 10 டேஸ்ல முடிக்கிறாங்க சார். கரெக்டு. அதே வேலையை பி வந்து 15 டேஸ்ல முடிக்கிறாங்க சார். சரி. ரெண்டு பேர் சேர்ந்து 2.5 டைம்ஸ் வந்து அந்த ஒரிஜினல் ஒர்க்கை முடிக்கிறாங்க சார். இல்லை நல்லா படிங்க, கரெக்டாக சொல்லுங்கள். ரெண்டு பேர் சேர்ந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? ரெண்டு பேர் சேர்ந்து கம்ப்ளீட் பண்ணா எவ்வளோ டேஸ் ஆகும்? ஆமாம், எதை கம்ப்ளீட் பண்ணா? எவ்வளோ ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணா? 2.5 டைம். 2.5 டைம்ஸ் ஆஃப் வாட்? ஒரிஜினல் ஒர்க் ஒன்று இருந்தது இல்லையா, அந்த ஒர்க்கை விட 2.5 மடங்கு ஒர்க் இருந்தால் அதை வந்து எத்தனை நாள் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்குறாங்க. சரியா? ஒரிஜினலாக ஒரு ஒர்க்கை அவர் 10 நாளில் முடிப்பார், ஒருத்தர் ஏ 10 நாளில் முடிப்பார், பி 15 நாளில் முடிப்பார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த ஒரிஜினல் ஒர்க் வாட் எவர் இட் இஸ், கட்டிங் ட்ரீஸாக இருக்கலாம், வேறு ஏதாவது கூட இருக்கலாம், அது ஏதோ ஒரு ஒர்க்கு. அப்போ ரெண்டு பேர் சேர்ந்து 2.5 மடங்கு ஒர்க்கு பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு கேட்குறாங்க. முதல்ல ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகுன்னு பார்ப்போம். அப்போ அந்த முதல் ஏ வந்து ஒரு நாளில் 1/10 ஒர்க் பண்ணுவார். Excuse me, sir. ஆ Sorry, sir. Suddenly disconnected, sir. சரி ஓகே. ஏ வந்து will do 1/10 of the work in one day. B will do 1/15 of the work in one day. ரெண்டு பேர் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க பண்ணால் ஒரு நாளில் 1/6 ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அதாவது அந்த ஃபுல் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு 6 நாள் ஆகும். இது இந்த ஒரிஜினல் ஒர்க். இப்போது ஒரிஜினல் ஒர்க் விட 2.5 மடங்கு ஒர்க் பண்ணணும். அப்போ எவ்வளோ நாள் ஆகும்? ஃபுல் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு 6 நாள் ஆகும். அதை விட 2.5 மடங்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும்? 6 into 2.5 சார், 15 டேஸ். 15 டேஸ் ஆகும். அதுதான் கேட்டிருக்காங்க அவங்க கேட்டதே அதுதான். அவங்க கேட்டதனுடைய கேள்வியை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். புரியாமல் இப்போ படிச்சுட்டு போகக்கூடாது. அது உங்கள் ஸ்கூலெல்லாம் புரியாமல் படித்து தான் அவ்வளோ தமிழ்நாடு எஜுகேஷனே ரொம்ப வீக்காக இருக்குன்னு அளவுக்கு சொல்கிற அளவுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம. நிறைய படிக்கிறோம் இப்போது, ஆனால் புரியாமல் படிக்கிறோம். அதுதான் ப்ராப்ளம் ஸ்கூல்ஸ்லலாம். கொஞ்சமாக படித்தாலும் புரிஞ்சு படிக்கணும் அப்படின்னு சிலபஸ் எக்கச்சக்கமாக வச்சிடுறாங்க. அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. ஓகே ரைட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் யாரோ ஒருத்தர் படிங்க. Sir, can I? Question number 2. If 20 men take 15 days to complete a work, in how many days one man will complete the same work? Okay. 20 men 20 பேர் 15 நாள் பண்ணால் அந்த ஒர்க் முடியும். அப்போ ஒருத்தர் எவ்வளோ நாள் பண்ணால் அந்த ஒர்க் முடியும்? 25 பேர் இல்லை சார் 20 பேர் 15 நாள் செஞ்சால் அந்த ஒர்க் முடியுங்கிறாங்க. அப்போ ஒருத்தர் எவ்வளோ நாள், ஒருத்தர் தான் இருக்கார், அவர் எவ்வளோ நாள் பண்ணுவார்? புவி இன்னொரு 9 பேர் சேர்ந்து 50 இட்லி சாப்பிட்றாங்க. அப்போ புவி மட்டும் எவ்வளோ சாப்பிட்ருப்பார்? 5 இட்லி சாப்பிட்ருப்பார். 10 பேர் மொத்தம் 10 பேர் 50 இட்லி சாப்பிடுவாங்க. புவி 5 இட்லி சாப்பிடுவார். அந்த 50 இட்லி புவி சாப்பிடுவோம் பண்ண எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? இது ஒரு மணி நேரத்தில் வச்சுக்கோங்க. சாப்பிட்ருக்காரு 5 இட்லி. அப்போ 50 இட்லி சாப்பிட்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? புவிக்கு 10 மணி நேரம் ஆகுமா? 50/5 10 மணி. அதே கேள்வி தான் அது. அப்போது ஒரு ஆள் செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும்? 20 × 15 300 நாள் ஆகும். அந்த ஒரு ஆள் மட்டும் பண்ணார்னா அவர் 300 நாள் பண்ணால் தான் அந்த ஒர்க் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுவார். அதே 20 பேரை விட்டால் 15 நாளில் முடிச்சுடுவாங்க. 20 × 15 300 நாள். கேள்வி என்னன்னு பாருங்கள். இன் ஹவு மெனி டேஸ் 25 men will complete the சேம் ஒர்க்? 25 பேரை விட்டால் எவ்வளோ நாளில் முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இப்போ ஒரு ஆள் 300 நாள் ஆகும். அப்போ ஒரு ஆள் ஒரு நாளைக்கு 1/300 ஒர்க் பண்ணுவார். அப்போ 25 men எவ்வளோ பண்ணுவாங்க? 25 × 1/300, தட் இஸ் 1/12 ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஒரு நாளில். அப்புறம் எவ்வளோ நாள் எடுக்கும்னா அதை உல்ட்டா பண்ண வேண்டியதுதான். 10 days, sir. 10 டேஸா? எப்படி வரும் 10 டேஸ் உங்களுக்கு? 12 days, sir. 12 days. 12
12 days தான். அப்புறம் 10 daysன்றீங்க? ஹலோ? Sir, no sir, I said it approximately, sir. No approximation here. Approximately 3/4 of Bhuvi was taking only 5 idlis ன்னு சொன்னா நல்லா இருக்குமா? No sir. அது அப்புறம் எப்படி எங்கே போய் அப்ராக்சிமேஷனில் வருதுங்க? எந்த ஊர் பாஷை இது அப்ராக்சிமேஷனு? உங்கள் ஊர் போரூர் பாஷையா? மேத்ஸில் அப்ராக்சிமேஷனுக்குள்ள வேலையே கிடையாது. அது டெசிமலில் வரும்போது சம்டைம்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லின்னு சொல்கிறது உண்டு. இந்த அப்ராக்சிமேட்லி இதெல்லாம் எப்படி தான் இதெல்லாம் இந்த பாஷையெல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்கூலில் சொல்லி தந்தாங்களா, எங்கே கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு தெரில. இதெல்லாம் ராங் வே ஆஃப் அப்ரோச்சிங் ஒன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஏதாவது கேட்டால் அப்ராக்சிமேட் எவ்வளோ இருக்குது சார் அப்படிங்கிறது. கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறேன், அது சொல்கிறது இல்லை. எனிவே ஓகே, நவ் யூ கேன் ரீட் திஸ் மூவி. Question 2 ரீட் பண்ணுங்கள். If 20 men take 15 days to complete a work, in how many days one man will complete the same work? In how many days 25 men complete the same work? ஸோ 1 man will take 300 daysன்னு சொன்னோம். எப்படின்னா 20 × 15 அது சொல்லிட்டோம். அதுக்கு அடுத்து படிங்க. 1 man படிங்க. 1 man will do 1/300 work 1/300 1/300 work in one day. 25 men will do 25 into 1/300 equal to 1/12 work in one day. Number of days to complete entire work is 12 days. நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு ஃபார்முலா என்னென்னா, ஒருத்தர் 20 நாள் ஒரு வேலை செய்கிறாருன்னா ஒரு நாளில் 1/20 பாகம் செய்வார். அதுதான் இந்த ஒரே ஒரு தம்பு ரூல் ஆர் ஃபார்முலா ஆர் ரூல், வாட் எவர் யூ கால் இட், அதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும். இஃப் எ பர்சன் டேக்ஸ் எக்ஸ் டேஸ் டு கம்ப்ளீட் அ ஒர்க், தென் ஈ வில் டூ இன் 1 day 1/x ஆஃப் த ஹோல் ஒர்க். இதுதான் இங்கே ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்முலா. ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சால் நீங்கள் இந்த டைம் அண்ட் ஒர்க்கை நீங்கள் எவ்வளோ எப்பேற்பட்ட ப்ராப்ளம் வந்தாலும் சால்வ் பண்ணிடலாம். ஆனால் இதை மறக்காமல் இருக்கணும். நீங்கள் இது உங்களுக்கு மண்டேலே ஏற மாட்டேங்குது நிறைய பேருக்கு, நானும் பார்த்துட்டேன். உங்களுக்கு ஏதாவது 1 கீழ் போடு 2 கீழ் போடு இப்படி சொன்னால் தான் ஞாபகம் வருது. பட் காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பிறகு நீங்கள் அப்புறம் என்னமோ யூஸ் பண்ணிக்கங்க. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே இது என்னது? இதான் முடிச்சிட்ட மாட்டேங்குது. இது பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ சில வித்தியாசமான கேள்விகள் கொஞ்சம் கொடுக்குறேன். இது யார் படிக்கிறீங்க? நித்யஸ்ரீ இது படிங்க பார்க்கலாம். On a highway at every 10th meter, one electric pole is... படிமா. ஆமாம்மா, கரெக்டாக படிமா. நல்லா பார்த்து படி, அவசரம் வேண்டாம், ஆனால் கரெக்டாக படி. On a highway at every 10th meter, 10th meter 100th meter. நோ ஏன் தப்பாக படிக்கிறீங்க? 100th மீட்டர் தான் இருக்கு. 10th மீட்டர் எங்கே இருக்குது? ஏன் தப்பாக படிக்கிறீங்க? எனக்கு புரியலையே. கண் ஏதோ ப்ராப்ளமா? செக் பண்ணுங்க. மேபி ஐ டோன்ட் நோ. நிறைய குழந்தைகள் கண் ப்ராப்ளம் இருக்குது. அண்ட் 2 சைபர் 1 சைபர் தான் தெரியுதா என்னமோ பாருங்கள். பிகாஸ் ஐ டோன்ட், நானே மறுபடி படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கான்னு அர்த்தம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிய வேண்டாமா? ஓகே படிங்க. On a highway at every 100th meter, one electric pole is installed. Then how many poles are installed on a way measuring 1 kilometer? ஒவ்வொரு 100 மீட்டருக்கும் ஒரு போல், ஒரு கம்பத்தை நடுறாங்க. இன்ஸ்டால்னா ஒரு கம்பம், போல்னா கம்பம் நடுறாங்க. அப்படின்னா 1 கிலோமீட்டரில் எவ்வளோ கம்பம் நடுவாங்க? யார் ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 1 கிலோமீட்டர்னா எவ்வளோ மீட்டர்? 1000 மீட்டர். 1000 மீட்டர். ஓகே, வெரி குட், அது கரெக்டு. அப்படின்னா 1 கிலோமீட்டரில் எவ்வளோ கம்பம் நடுவார்கள்? என்ன 10 sir. 10. எப்படி 10 வந்ததுக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி சொல்லுங்க. ஒரு கிலோமீட்டர்னா 1000 மீட்டர் சார். ஆமா, அதுல 100 டிஸ்டன்ஸ் சார் ஒரு கம்பிக்கு.
அப்படின்னா 10 வரும் சார். 10 வருமா? 100 மீட்டருக்கு ஒரு கம்பி நடுறாங்க அப்படின்னா 10 வருமா? ஓகே, சரி. இப்போ வந்து 1000 மீட்டர் இல்லை, 100 மீட்டருக்கு ஒன்று நடுறாங்க. 200 மீட்டருக்கு எவ்வளோ நடுவாங்க? 100 மீட்டருக்கு ஒன்று 2. ரெண்டா? பாருங்க, நல்லா வருஷம் பண்ணி பாருங்க. 200 மீட்டர் மட்டும் இருக்கு, அப்போ எவ்வளோ நடுவாங்க? 2 தவறான விடை. 3. எப்படி 3 வந்தது? 3 சரியான விடை. எப்படி 3 வந்ததுன்னு கேட்குறேன். ஸ்டார்டிங்ல 1. அப்போ 1000 மீட்டர்ல எவ்வளவு நடுவாங்க? 11. இந்த மாதிரி தான் கேள்வி கேட்டு உங்களை தப்பு பண்ண வைப்பார்கள். யாரு? அந்த எக்ஸாமினர். எக்ஸாமினர் எப்படி உங்களை குண்டக்க மண்டக்க கேள்வி கேட்டு தப்பு பண்ண வைக்கிறதுன்னு ஒரு குறியா இருப்பார். அப்புறம் புவி, நீங்கள் நித்யஸ்ரீ இன்னும் மற்றவங்க எல்லாம் தப்பாக எழுதிட்டு வந்து வெளியே காலர் தூக்கி நாங்கள் கரெக்டாக எழுதிட்டு வந்துட்டோம், 10ன்னு எழுதிட்டு வந்துட்டோன்னு வருவாங்க காலர் தூக்கிட்டு. ஆனால் தவறாக இருக்கோங்க. அப்புறம் வந்து மார்க் வரலன்னு எப்படி வரும்? வராது. அதனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு கேள்வியும் என்டிஎஸ்சி மாதிரி எக்ஸாமில் ஒரு தடவைக்கு 2 முறை படித்து அதை புரிந்து நல்லா புரிஞ்ச பிறகு தான் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். இல்லைன்னா தவறாக ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள். ஓகே, அடுத்த கேள்வி படிங்க புவி. புவியா வேறு யாராவது நிறைய பேர் இருக்கீங்களா? யார் யார் இருக்கீங்க? இருங்க, அவங்கெல்லாம் படிக்கலாம். ஒவ்வொருத்தரும் வேறு வேறு படிக்கலாம். செந்தமிழ் படிங்க பார்க்கலாம். அடுத்த கேள்வி செந்தமிழ் ஒன்லி ஸ்டடி. யார் யாரும் அவங்கெல்லாம் படிங்க. Ram is the 30% in the queue. Both from the front and the back. How many are there in the queue? என்ன அர்த்தம் புவி? என்ன அர்த்தம் சார்? क्वेश्चन என்ன அர்த்தம்னு கேக்குறேன். क्वेश्चन புரிஞ்சுதா? ரீட் பண்ணிட்டு சொல்றாங்க சார். சார் நான் இன்னொரு தடவை ரீட் பண்ணிட்டு சொல்றேன் சார். ரீட் பண்ணு. அட சத்தமா போட்டு ரீட் பண்ணு. சார் நான் சொல்லட்டுமா சார்? சொல்லுங்க, யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுங்க. புவினா புவியே சொல்லணும் அவசியம் இல்லை, யார் வேணா சொல்லலாம். அவங்க வந்து டாப்ல இருந்து 30வது இடத்துல இருக்காங்க, பாட்டம்ல இருந்து 30வது இடத்துல இருக்காங்க சார். அப்ப மொத்தமா அந்த கியூல வந்து எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு கேக்குறேன். எப்படி எவ்வளவு இருப்பாங்க? 59 சார். 59 சார். 59 கரெக்டா இல்ல 60 கரெக்டா? 59 தான் சார். 59 சார். கரெக்ட். ஆமா, ஏன்னா அது 2 முறை கவுண்ட் ஆயிடும் இல்லையா? முதல்ல இருந்து 30, அடுத்த பின்னாடி இருந்து 30, முன்னாடி இருந்து 30, பின்னாடி இருந்து 30, அப்போ 59. கரெக்ட், வெரி குட். இது யாரு சொன்னது? 59 சொன்னது யாரு? எந்த குழந்தை? நித்யஸ்ரீ சார். நித்யஸ்ரீ, வெரி குட், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். இந்த மாதிரி தான் பாரு, இங்கே நான் ஆன்சரே கொடுத்துட்டேன். இந்த இதில் சிலரில் ஆன்சர் அங்கே அந்த ஆன்சர் அப்படி தனியாக கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்போ வந்து நீங்கள் 60ன்னு போட்டு வெளியே வந்து காலர் தூக்கிட்டு வருவீங்க. அதுதான் நீங்கள் 2 முறை இவ்வளோ ஈஸியாக கேட்பானா? இப்போ 60ன்னு போடுறது வந்து ஒரு 3ஆவது வகுப்புக்கு அல்லது 4ஆம் வகுப்பு பையனுக்கு கேட்குற கேள்வி இல்லையா? அந்த மாதிரி கேள்வி 10ஆம் வகுப்புக்கு இவ்வளோ ஈஸியாக கேள்வி கேட்பானான்னு யோசிக்கணும் நீங்கள். இப்போ ஏதோ ஒரு கேட்ச் இருக்குது, அது என்ன கேட்ச்னு கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் போடணும். ஓகே, வெரி குட். அடுத்த கேள்வி படிங்க நித்யஸ்ரீ. நித்யஸ்ரீ யாரோ ஒரு ரீட் பண்ணுங்கப்பா. How many ones are there between 1 to 99? 1லேருந்து 99 முடிய எழுதுனா எவ்வளோ 1 போடுவீங்கன்னு கேட்குறேன். இதை கவுண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். 1லேருந்து 99 எழுதுறீங்க வச்சுக்கோங்க ஒரு பேப்பரில். அப்போ எத்தனை முறை 1 போடுவீங்க? சரி, நமக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணுவோம். முதல்ல 1 எங்கே போடுவீங்க? எது எழுதும் போது? 1 எழுதுறப்ப. 1. அடுத்தது 11 எழுதுறப்ப போடுவோம் சார். அப்ப 12. அவசரப்படாத. அடுத்தது என்ன? அடுத்தது 11ங்கிற தப்பு. 10 சார். 10 2. 11 எழுதும்போது எத்தனை 1 போடுவீங்க? 2 அப்போ 4. அப்போ 12 எழுதும்போது 1 சார். 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. அப்போ இது வரல என்னாச்சு? 12 ஆயிடுச்சு. ஓகே, 19க்கு அடுத்த 1 எப்போ வரும்? 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 வருது. அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ வந்திருக்கு? 24.
மொத்தம் எவ்வளோ? 20 sir. 20 வந்திருக்கு. இதே 100ன்னு போட்டிருந்தாங்க வச்சுக்கோ, 1 to 100 போட்டிருந்தா எவ்வளோ 1 வந்திருக்கும்? 1 to 99 அப்படின்னா 20, 1 to 100 அப்படின்னா 21. 21 வந்திருக்கும் இல்லையா? அதனால் நீங்கள் அதை பார்த்து கவுண்ட் பண்ணணும். ஓகே, வெரி குட். கொஸ்டின் 7 நான் ஸ்கிப் பண்ணுறேன். ஏன்னா நம்ம அதே மாதிரி கொஸ்டினை நம்ம முதல்லையே எங்கேயோ டைரக்ஷன் சென்ஸில் பார்த்துட்டோம். அதனால் மறுபடியும் அதை நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். அடுத்தது இது பாருங்கள், இந்த கேள்வி படிங்க. நித்திஸ்ரீயா படிக்கட்டும், படிங்க பார்க்கலாம். A monkey climbs a greased pole, climbs up 3 meters and slips down 2 meters in the alternative minute until he reaches the top of the pole if the pole is 60 meters high. How long will it take to reach the top? என்ன அர்த்தம்? வேற யாரோ சொல்லுங்க. புவி, என்னப்பா புரிஞ்ச நீ? செகண்ட் சார். சொல்லுங்க சார். ஒரு மங்கி வந்து கிரீஸ் தடவின போல்ல வந்து ஏறுதுங்க சார் ஒரு கம்பத்துல. சரி, 3 மீட்டர் ஏறுதுங்க சார். ஓகே. 2 மீட்டர் கீழே வந்துருங்க சார். அதே மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவா அது பண்ண 60 மீட்டர் போயிருக்குதுங்க சார். என்ன கேட்டிருக்காங்க? அப்ப அதோட டாப்பை ரீச் பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க சார். 3 மீட்டர் ஏறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுது? மூணு மீட்டர் ஏறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுதுன்னு கேட்டேன். 3 மீட்டர் ஏறதுக்கு 1 நிமிஷம் ஆகுது. ஆனால் அடுத்த நிமிஷம் என்ன ஆகுது? 2 மீட்டர் கீழே வந்துடுது, வலிக்கிட்டு கீழே வந்துடுது. அப்படி தானே? அப்புறம் 2வது தடவை 3 மீட்டர் ஏறதுக்கு 1 நிமிஷம் ஆகுது. 4வது தடவை மறுபடியும் 2 மீட்டர் நழுவி கீழே வந்துடுது. அப்படின்னா மொத்தமாக அந்த கம்பம் 60 மீட்டர் இருக்குது. அது ஏறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு கேட்குறாங்க. கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். முதல் 3 மீட்டர் ஏறதுக்கு 1 நிமிஷம், 2வது 2 மீட்டர் இறங்கிடுது. அப்போ 2 நிமிஷத்தில் என்ன ஆயிருக்கும்? மொத்தமாக 1 மீட்டர் தான் ஏறி இருக்கும் இல்லையா? 3வது நிமிஷம் மறுபடியும் 3 மீட்டர் ஏறி இருக்கும். அப்போ 1 + 3 4 ஏறி இருக்கும். 5வது நிமிஷம் 2 கீழே வந்திருக்கும் இல்லையா? அப்போ வந்து எவ்வளோ ஆகுது? அந்த 2 நிமிஷத்தில் மறுபடியும் ஒரு இவ்வளோ ஏறி இருக்குது. எவ்வளோ இருக்குது? 2 1 ஆமாம் 2 மீட்டர் ஏறி இருக்கும். அப்படி அந்த மாதிரி 60 மீட்டர் ஏறணும்னா எவ்வளோ நிமிஷம் ஆகும்? அப்படியே புவனேஷ் அப்படியே ட்ரீம் பண்ணுறார். அவரே மங்கி மாதிரி ஏறி இறங்கி பார்க்கலான்னு பார்த்துட்ருக்கார். புவனேஷ், முதல் 3 நிமிஷத்தில் 3 அடி மேலே ஏறுறேன். ஆனால் அடுத்த முதல் 1 நிமிஷத்தில் 3 அடி ஏறுறேன். அடுத்த 1 நிமிஷத்தில் 2 அடி கீழே வந்துடுறேன் வலிக்கிட்டு. அப்போ மொத்தமாக 2 நிமிஷத்தில் எவ்வளோ அடி ஏறி இருப்பேன்? ஒரு அடி தான் ஏறி இருப்பேன். இப்போ 60 அடி ஏறணும்னா எவ்வளோ நிமிஷம் ஆகும்? கெஸ் கூட பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. யார் படித்தது இந்த கொஸ்டின்? அவரே கெஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷத்தில் 3 அடி ஏறிட்டு அடுத்த நிமிஷத்தில் 2 அடி கீழே வந்துடுது. அப்போ எண்ட் ஆஃப் த 2 மினிட்ஸ் வந்து 1 அடி தான் ஏறி இருக்கும். இப்போ 120 அடி 60 அடி ஏறணும் பண்ணால் 1 அடி ஏறுக்கு 2 நிமிஷம் ஆகுது. அப்போ 60 அடி ஏறணும்னா எவ்வளோ நிமிஷம் ஆகும்? 20 நிமிஷம் சார். 120 நிமிஷம் ஆகும் இல்லையா? ஆனால் ஆன்சர் வந்து 120 கிடையாது, 115ன்னு போட்டிருக்கிறோம். அது தெரியுதா? வேறு கலரில் தெரியுதா ஆன்சரு? எஸ் சார், தெரியுதுங்க சார். 115. அது எப்படி 115? 120 வந்திருக்கோம் நியாயப்படி. ஆனால் 115 ஆன்சர். எப்படி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 114 நிமிஷத்தில் எவ்வளோ அடி ஏறி இருக்கும்? 114வது நிமிஷம் எவ்வளோ அடி ஏறி இருக்குன்னு கேட்குறேன்.
59 சார். 59ஆ? நல்லா பாருங்க, 114வது நிமிஷத்தில் 57. 57 அடி ஏறி இருக்கும். 114வது நிமிஷம் 57 அடி ஏறி இருக்கும். அப்போ 115வது நிமிஷத்தில் ஒரு 3 அடி ஏறுமா? எஸ் சார். அப்போ 3 அடி ஏறும்போது அது வழுக்காது, மேலே போய் அப்படி அந்த கம்பம் முடியும் போது மேலே பிடிச்சிக்கலாம் இல்லையா? எஸ் சார். எஸ் சார். அப்போ அடுத்தது 115 நிமிஷத்துலேயே அது அந்த 60 மீட்டர் ஏறிடும் இல்லையா? பிகாஸ் அது மேலே பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது, அது வழுக்காது, அந்த டைம் அது வழுக்காது. அதனால தான் 115 நிமிஷத்தில் ஏறிடும். என்னடா புவி? எஸ் சார், ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார். இந்த மாதிரி கேள்வி குண்டக்க மண்டக்க கேள்வி வந்தால் அதெல்லாம் பண்ணிடுவியா? எஸ் சார். இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக ஏதோ ஒன்று கேட்டே இருப்பாங்க உங்கள் எக்ஸாமில், ஒரே மாதிரியெல்லாம் இருக்காது. அடுத்தது 2வது கொஸ்டின் படிங்க, இது புவி படிக்கட்டும். If rain is called water, water is called air, air is called cloud, cloud is called sky, sky is called sea, sea is called road. Where do the aeroplanes fly? ஏரோப்ளேன்ஸ் ஃப்ளை, நார்மலாக ஏரோப்ளேன்ஸ் ஃப்ளை வேர்? ஸ்கை. ஸ்கை. அப்போ ஸ்கை இஸ் கால்டு சீன்னு சொல்கிறாங்க, சி இஸ் கால்டு ரோடு. அப்போ என்ன ஆன்சராக இருக்கும்? ரோடு. ரோடு தான் ஆன்சர். ஹலோ புவி. சார், ஆனா நீங்க என்எம்எம்எஸ்ல சொல்லி கொடுத்தப்ப ஸ்கை சீன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா அப்ப சி தான் ஆன்சர் வரும்னு சொன்னீங்க சார். அப்போ அது இருந்திருக்கா? சி இஸ் கால்டு ரோடு, அது இருந்திருக்காது அப்போ. ஓகே சார். தெரில, ஐ டோன்ட் நோ, எனக்கு தெரில, அதெல்லாம் ஞாபகம் வைக்க முடியாது. பட் இப்போ சி இஸ் கால்டு ரோடு, அதனால ரோடு தான் ஆன்சர். ஓகே சார். அதில் வேணா அங்கே சி அந்த அடுத்த கடைசி இது இல்லாமல் இருக்கலாம், எப்படி வேணா அவங்க கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க. அடுத்தது படிங்க. அடுத்தது யார் படிக்க போறீங்க? வேற யாரும் படிங்க, புதுசாக வந்தவங்க. அந்த திலகதேவி படிங்க. திலகதேவி யார் வந்திருக்கீங்களோ அவங்க படிங்க. செந்தமிழ், ஆமாம் சாரி, செந்தமிழ் வந்திருக்காங்க, படிங்க பார்க்கலாம். எஸ் சார். There were 100 birds on a tree. A hunter shoot off them with a rifle and 2 birds dead. How many birds were on the tree? Were left on the tree. கொஞ்சம் சிறுசாக பெருசு பண்ணணுமா? சிறுசாக இருக்க எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இப்போ படிங்க, நல்லா கரெக்டாக படிங்க, தப்பில்லாம் படிங்க. There were 100 birds on a tree. A hunter shoot at them with a rifle and 2 birds dead. How many birds were left on the tree? சரி, இப்போ என்னென்ன தப்பு பண்ணியிருக்கேன்னு படிக்கும்போது எவ்வளோ தப்பு வருது பாருங்கள். தப்பாக படித்தா அப்புறம் தப்பாக தானே ஆன்சர் பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஹண்டர் ஷூட் அட் டெம், அது ஆக்சுவலாக அது ஷார்ட் அட் டெம்னு படிக்கணும், அது பரவாயில்ல, அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் தப்புனால உங்களுக்கு தப்பு வராது. அப்புறம் அது ரீஃபில் இல்லை, அது ரைஃபிள். அப்புறம் 2 birds டெட்டுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. டைடு வேறு, டெட்டு வேறு இல்லையா? ஏன் பார்த்து படிக்கும்போது அவ்வளோ உங்களுக்கு தப்பு பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரில. மெதுவாக படிங்க. யார் சீக்கிரமாக படிச்சுட்டு ட்ரெயின் ஏறவா போகிறீங்க? இப்போ ஹவு மெனி பேர்ட்ஸ் வேர் லெஃப்ட் ஆன் த ட்ரீ, இப்போ என்ன அர்த்தம் புரிஞ்சுது உங்களுக்கு? யாராவது சொல்லுங்க சார். ஒரு ட்ரீல வந்து 100 பேர்ட்ஸ் இருக்கு சார். ஒரு ஹண்டர் வந்து அவரோட ரைஃபிள்ல வச்சு ஒரு 2 பேர்டை வந்து சுட்டுட்டாங்க. அப்ப மொத்தமா அந்த மரத்துல எத்தனை பேர்டு இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. என்ன ஆன்சரு? 0 சார். 0. ஏன் 0? ஏன் 0? ஏன்னா சுட்ட எல்லாமே பறந்து போயிடும்ல சார். சுட்ட பறந்து போகணும், இப்படி ஒரு கட்டாயமா? எதனால பறந்து போகுது? சத்தத்தினால பறந்து போகுது, அதுதான் இங்கே பாயிண்ட். சத்தத்தினால பறந்து போயிடும், அப்போ 0 தான். இப்போ கேள்வி இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. கேள்வி how many birds were left on the treeன்னு இல்லாமல் how many birds left the tree, அந்த ஆன் மட்டும் இல்லை, left the tree அப்படின்னா என்ன ஆன்சரு? சார் 98 சார். 98. அப்போ பாருங்கள், ஒரே ஒரு இந்த ஆன் மட்டும் இல்லாமல் போனோம்னா அப்போ 98 தான் ஆன்சர். புரியுதா எல்லாருக்கும்? how many birds left the tree, how many birds were left the tree or left the tree, actually where வராது. how many birds left the tree வந்தால் 98 தான் ஆன்சர். அதனால் நீங்கள்
ஏன் நீங்கள் அந்த கொஸ்டனை வந்து கரெக்டாக படித்து புரிஞ்சுக்கணும். உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் ஏன் நீங்கள் படித்து புரிய முடியலன்னு எனக்கு தெரியும். ஏன்னா அந்த புக்கில் படித்த கொஸ்டினே தான் உங்கள் எக்ஸாம்லேயும் வருது. அதனால் முதல்ல பார்த்தோன்னே இதான் கொஸ்டின் முடிவு பண்ணி ஆன்சர் எழுதிடுறீங்க. அதை கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டாங்கன்னா அது ட்விஸ்ட் பண்ணியிருக்கான்னு கூட தெரியாது உங்களுக்கு. அவ்வளோ கேவலமாக போச்சு எஜுகேஷன் நம்ம தமிழ்நாட்டில். ரொம்ப பாவமாக இருக்குது. அது புக்கில் என்ன இருக்கோ 2x5 அப்படின்னா அங்கேயும் 2x5 தான் கேட்பான். 5x2ன்னு கேட்க மாட்டாங்க. 5x2ன்னு கேட்டால் அது அவுட் ஆஃப் சிலபஸ்ன்றாங்க வாத்தியர்களும் சேர்ந்து. ஸோ தட் இஸ் த பேத்தட்டிக் சுச்சுவேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் இன் அவர் ஸ்டேட். ரொம்ப அநியாயமாக இருக்குது. அதே புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே இருந்தால் தான் அங்கே இல்லாட்டி அவுட் ஆஃப் சிலபஸ்ன்னு சொல்லி அதை கொடி தூக்கிடுறாங்க வாத்தியர்கள். ஓகே, அடுத்தது பாருங்கள். அடுத்தது படிங்க யாரோ ஒருத்தர். Sir, can I? ம் By how much is 2/5 of 200 greater than 3/5 of 125? ஆ எப்படி போடுறது நீங்களே சொல்லுங்கள். By how much is 2/5 of 200 greater than 3/5 of 125? பூவி நீங்களே சொல்லுங்கள் எப்படி போடலாம். என்ன புரிஞ்சிங்க முதல்ல? சார் ஆ சார் இங்க 2/5 of 200ன்னு வந்து 2/50 into 200ன்னு எழுதலாம் சார். 2/50 2/5 2/5, sir. 2/5 into 200 எவ்வளோ வருது? 2/5 into 2 எவ்வளோ வருது? 80. 80 கரெக்டாவா? ஆமாம் 80. ஓகே, அடுத்தது 3/5 5 into 125ன்னு போடலாம் சார். 3/5 into 125 அது எவ்வளோ வருது? 75. 75. இது ரெண்டோட டிஃபரன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் ஆன்சர் கேட்டிருக்கான். 5 இது ஆன்சர். எப்படி 5 வந்தது? 2/5 of 200 வந்து 80, 3/5 of 125 3/5 into 125. அப்போ சொல்லுங்க. 80ல 75 போச்சுன்னா அதான் அது 5 வந்துட்டு சார். எப்படி முதல்ல 80 எப்படி வந்து 75 எப்படி வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். 2/5 of 200 அப்படின்னா 2/5 into 200 is equal to 80. அடுத்தது 3/5 into 125 வந்து 75. 80 - 75 5 தான். அடுத்தது வந்து புவியோட தம்பி படிக்கணும். புவியோட தம்பி படிங்க. மிஸ்டர் தம்பி படிங்க பார்க்கலாம். ஹலோ, ஏன்னா அவர் தூங்கிட்டாரா இருக்காரா? China, India, Pakistan, Australia. You read it again. Find the odd one out. China, India, Pakistan, Australia. So which is the right answer? Tell me. You tell me which is the right answer. ஆஸ்திரேலியா. Why Australia? சார் ஆஸ்திரேலியா வந்து கண்டம் சார். மிச்சம் இந்த 3 நாடுகள் சார். இது யார் சொன்னது? யார் இது? செந்தமிழ் செல்வி சார். செந்தமிழ் செல்வி. நான் புவியோட தம்பி சொல்லியிருக்கேன். பரவாயில்ல, நீங்கள் கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கிறீங்க. புவியோட தம்பி, உன்னோட ஆன்சர் என்ன? ஆஸ்திரேலியா சார். எப்படி ஆஸ்திரேலியா? அது ஒரு கான்டினென்ட் சார். அது ஒரு கான்டினென்ட். அடி பார், சக்க போடுறான் பார். அது கான்டினென்ட். மற்றதெல்லாம் என்ன? மத்தெல்லாம் அது ஒரு ஊர் சார். ஊரா? ஊர் இல்ல, நாடு. நாடு. இப்ப சைனாங்கிறது ஒரு நாடு. அது எந்த கான்டினென்ட்ல இருக்கு? சைனா